إلهي نسألك بالاسم الأعظم مصطفى فرج علينا بسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا توسلنا به في كل أمر ليثر خلق رب العالمين بالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب مسونا لكل كتاب أنزله تعالى وقرآن في قال المؤمنين وبالحديث توسلنا ونذنا مرسلين وآلهم مع الأصحاب بجمع توسلنا وكل التابعين بكل طوائف الأملاك ندعو أجمعين علماء بأمر الله طوعا وكل الأولياء والصالحين وخص بهم إمام قطب أكان وجيه الدين تاج العارفين رضى في ربة التمكين مرقان وقد جمع الشريف يقينا عيدر أجلان القلب صدى للصادقين حبيب الدين محيي الدين حقا له تحكيمنا وبه اهتدينا ولا ننسى سادان آل تاج الآريدين أبا بكر إماما فهو جهنمكينا ندعو يا أم الحاضرين شامل ودوام ستر مذنبين بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا الله مسبول علينا
الصلاة على محمد إمام الكل خير الشافعين إلهي للاسم الأعظم جاه المصطفى علينا إلهي نسألك بالاسم الأعظم جاه المصطفى فارجنا والمسلمين يا رحمن الرحيم. الفاتحة إلى رسولنا وشفينا قرة عيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل البيت وأزواجه ذريته وأنصاره وأصحابه أحباب الجميع ثم إلى أربكاته ومن في مشارق الأرض إلى مغربها بالها وبالها سوسا زين مولانا مهدي الله بن سابق بن حسين سير الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بن علي وسلم بن مرسك وأولاد جمعين وصولهم بمن سائلة عليها بقلبي ثم إلى أربكاته المقرب المؤلف كتب نافية ومسلم كتب نافية من الشيخ الحضرة والأذكار والأوراد والأحزاب ومزوم والصلوات دعوات مناجات كلهم مجموعين سوسن القرآن كتبهم وأورادهم وأحزابهم ومزوماتهم صلوات دعوات مناجاتهم في معهدنا في مجالسنا في أيام في أوقاتنا ثم إلى أرواح ومقدنا في هذا البلد أهل فلمن دار السلام خصوصا صاحب الحارة صاحب هذا الدار الحبيب عبد الرحمن محمد منور وأبي وأمي ومن شيخ مشيخ وأولادي وبناتي وذريتي ومتقدم هذه الحرب من العلماء والأولياء والصالحين كلهم أجمعين ثم إلى أرواح والدينا ووالدكم خاصة وأماتنا أماتكم المسلمين عامة ثم إلى خصوصا صاحب المنظومة الإمام أبو بكر علي بن طلس الأكبر وصاحب كتاب محمد حسين الحبشي والعام المرة الحي القيوم الحبيب شهاب الدين بن عبد الرحمن السكار بن شهاب ووالدينا لكم خاصة أماتنا أماتكم المسلمين عامة الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم برحمته إن الله يتقبل عمل جزء سيئاتهم ندخل في قبورهم روح والريحان والبشار والأنشطة والألوان وألن أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي قلوبنا ويقضي حاجاتنا يباركنا في هذه الأيام المباركة أول شهر ذي الحجة أن الله جعلنا لكم مما فيه كل خيرات محفوظ منكم ظن الله صاحب أمورنا يقضي حاجاتنا جل والدينا جل مشايخنا جل إخواننا صبر أحبابنا من حوائج الدنيا والآخرة الدنيا بالميسر والآخرة المغفرة اللهم ارزقنا التقوى والاستقامة إن الله يشفي مرضانا وخصوصا من أسأل من شفاء والجمال بن بنت اسم شهاب والعامل بن حمد أو حسين أو السن عمر وفاروق عمر رفيق بن علي بن عبد الله شهاب بن آخر زين العابدين بن شيخ بن شهاب وكل من أوصانا بالشفاء من إخواننا صبر أحوال الله يشفيهم شفاء نجينا شفاء الذي يصفون على عالمه الله رزقنا التقوى والاستقامة ويهتمنا له حسن الخاتمة فيه ونسأل العافية إلى حضرة النبي فاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والحان الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتب علينا يا رب انك انت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم هذا منك وبك واليك ولا حول ولا قوه الا بك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب حاضرين حاضرات وبعد اخواني اخواتي رحمكم الله جماعة مجلس تعليم Kampung Al-Munawwar di kediaman Habib Abdul Rahman Munawwar rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di petang hari yang penuh berkah, tepatnya di hari yang ke-6 daripada bulan Dzulhijjah yang penuh berkah. Bulan yang Allah memanjakan kita sebagai umat Rasulullah SAW dengan bermacam-macam fadail, kemuliaan-kemuliaan. Di antaranya Allah melipat gandakan pahala yang kita lakukan dari setiap ketaatan
sampai pada derajat 700 kali lipat. Mudah-mudahan itu telah kita dapatkan dan Allah tambahkan nikmat untuk kita. Dan di hari-hari ini pun kita dianjurkan oleh baginda Rasulullah untuk melakukan puasa sunnah, yang mana setiap satu hari puasa sunnah yang kita lakukan di 1 sampai 10 Dzulhijjah sampai 9 tepatnya akan diberikan ganjaran pahala satu hari bagaikan setahun puasa sunnah. Mudah-mudahan bagi kita yang telah menjalankan puasa ini, entah dapat 1 sampai 6 ataupun beberapa hari dari yang telah terlewatkan, Allah jadikan pahala dan Allah jadikan puasa kita puasa yang makbul, dan Allah berikan sesuai yang Allah janjikan kepada kita, bahkan dilebihkan oleh Allah dengan karam wal jud min Allah. Dan mudah-mudahan besok dan lusa dan seterusnya, tepatnya di hari-hari yang berkah, di hari Arafah, kita mampu dan dimampukan oleh Allah untuk mengambil bagian berpuasa di hari Arafah tersebut, dikarenakan bukan hanya daripada bagian yang besar dapat pahala setahun, tapi kita pun mendapatkan ampunan dosa selama 2 tahun jika kita berpuasa di hari Arafah. Ikhwani rahimani rahimakumullah, pada kesempatan hari yang berberkah ini kita akan sedikit membahas seputar hari Lebaran dan apa-apa yang disunahkan di hari Lebaran. Mengingat kitab Fathul Ilah yang kita baca itu sudah dibilang untuk pembahasan telah selesai. Nabi Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau menuliskan begitu banyak bait-bait syair yang beliau kutip atau ambil dari apa yang beliau dapatkan dari guru beliau Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Fa insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan coba membahas dan mengupas makna-makna yang tersimpan dari syair-syair yang beliau tulis tentang anjuran kita untuk menuntut ilmu dan selain lainnya. Untuk kesempatan hari ini, munasabah yang cantik, yang tepat, kita akan bahas sedikit tentang apa yang disunahkan di hari-hari yang akan kita lewati, terutama di hari Lebaran, tentang apa yang disunahkan, apa fadilahnya dan apa hukum-hukum yang ada di dalamnya. Ma'asyarul ahbab, hadirin hadirat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah masuk hari yang ke-6, esok 7, dan hari Rabu hari ke-8 disebut dengan hari Tarwiyah. Kemudian hari ke-9 hari Arafah. Kemudian setelah hari Arafah kita akan memasuki hari Lebaran yang disebut dengan Yaumul Idul Adha, terkadang disebut dengan istilah Yaumul Idul Nahar. Nahar, Adha kurang lebih sama, nyembelih sama motong, kurang lebih itu maknanya. Adhiyah itu berkorban, yudahi, berkorban. Berkorban itu nyembelih hewan korban. Adapun nahar juga artinya nyembelih. Makanya di dalam Al-Quran disebut dalam perintah kita menjalankan salat Idul Adha dibarengi dengan perintah untuk kita melaksanakan kurban. Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar, dan salatlah kalian, itu salat Idul Adha, kemudian wanhar, dan sembelih korban. Ma'asyarul ahbab rahimani rahimakumullah. Kita mulai dulu dengan hari Arafah, hari Kamis. Untuk malam Arafah, malam Kamis termasuk salah satu malam yang berkah. Ada riwayat hadisnya yang memasukkan di situ Rasulullah dalam 5 malam yang berkah yang kita disuruh untuk menghidupkannya. Man ahya layalil khamis ahyahullahu qalbu yawm yamutul qalb. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada 5 malam dalam setahun. Kata Rasulullah, siapa yang menghidupkan malam-malam ini, maka Allah akan hidupkan hatinya di saat kebanyakan hati-hati manusia dimatikan Allah. Di zaman kita sekarang, zaman yang mengerikan ikhwan, kita mungkin termasuk adalah orang yang termasuk dalam kelompok ini. Hati manusia itu mati walaupun mereka masih hidup berjalan di muka bumi Allah. Hati seorang dikategorikan mati ketika tidak respect dengan kebaikan. Tidak respect dalam makna ketika datang suatu keburukan, dia hilang dari suatu kebaikan, dia tidak merasa sedih. Ketika lepas darinya kebaikan-kebaikan, tidak merasa sedih. Dan sebaliknya ketika dia melakukan suatu keburukan, dia pun tidak ada merasa sedih atau rasa takut kepada Allah. Mendengarkan nasihat, dia lewat begitu saja. Mendengarkan ancaman dalam ajaran syariat Allah pun tidak ada merubah hatinya untuk berubah, meninggalkan kemaksiatan.
Orang yang hatinya mati, ikhwan rahimakumullah, dia tidak bisa membedakan yang hak sama yang batil. Dia tidak bisa membedakan yang halal sama yang haram. Bahkan hati yang mati itu tidak ada rasa iba terhadap suatu musibah atau bala atau suatu kesulitan yang dialami oleh orang lain. Dan dia tidak bisa mengambil ibrah dari suatu kejadian. Jangankan sekadar kehidupan manusia yang naik turun, tapi kematian pun tidak menjadi nasihat. Itu hati yang mati. Orang yang hatinya mati, ya seperti itu keadaannya. Kalau hati hidup, ketika berzikir dia terasa nikmatnya. Ketika duduk di majlis ilmu dia merasakan kenikmatan. Ketika lepas darinya suatu kebaikan, dia akan merasa sedih. Jangankan lepas gala-gala terlambat, dia merasa sedih. Ketika datang suatu kebaikan, dia gembira luar biasa. Dia mampu membedakan yang hak sama yang batil. Dia mampu membedakan yang halal dan yang haram. Nah, di antara usaha kita untuk menjadikan hati ini hidup banyak, ikhwan rahimakumullah, dan tidak mati. Di antaranya dengan kita berusaha mencari rezeki yang halal untuk kita konsumsi. Karena hati yang mati itu di antaranya sebabkan makan dari yang haram atau dari yang syubhat. Nah, yang kedua yang menyebabkan hati mati itu adalah kemaksiatan. Sedangkan maksiat ini sendiri sumbernya juga dari makanan haram dan syubhat tadi. Karena Rasul pernah mengatakan man akalal haram asad jawarihu sya'am abah. Orang yang galak makan haram, maka tubuhnya akan bermaksiat kepada Allah, mau tak mau. Jadi yang menyebabkan hati mati itu maksiat, yang mana maksiat ini disebabkan juga oleh makanan yang haram. Nah, dua sebab itu satu sumbernya. Kemudian yang menyebabkan hati mati, kalau sudah ada ini, maka dia akan ba'id, jauh dari kebaikan. Yang bisa menghidupkan hati itu di antaranya tilawatul Quran. Wong yang hatinya mati atau makan haram, berat untuk baca Quran. Seorang itu hatinya hidup dengan apa? Dengan banyak berzikir kepada Allah. Dia akan berat untuk berzikir kepada Allah. Kenapa? Hatinya sudah mati tadi. Bahkan tidak ada rasa iba ketika melihat orang lain kesusahan walaupun dia mampu menolong. Tidak ada rasa iba atau rasa takut ketika mendapatkan orang yang mendapat musibah itu mungkin jadi akan terjadi pada dirinya. Dia tidak bisa mengambil ibrah. Sampailah kematian pun dia tidak mengambil ibrah. Lepas satu kebaikan tidak dia bersedih. Ma'asyal ahbab rahimakumullah. Di antaranya Rasul mengatakan man ahya layal hamas ahya Allah qalbu yawm yamutul qalb. Siapa yang menghidupkan 5 malam, maka Allah akan hidupkan hatinya di saat matinya kebanyakan hati manusia. 5 malam tersebut ulama mengatakan Lailatul Ashura, malam 10 daripada bulan Muharram, wa Lailatul Arafah, Lailatul Arafah, malam Arafah tanggal 9, wa Lailatul Aidain, malam 2 hari lebaran, Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian Lailatul Nisf min Sya'ban. Ya, ini kami sebutkan secara acak isinya limika ini. Dalam hadis lain Rasul mengatakan juga man ahya lailal hamas wajabat lahul jannah. Nah, itu yang kita harus hidup, ikhwan. Kemudian di hari Kamis yang akan datang ini jatuhnya 9 Dzulhijjah, hari Arafah, disunahkan kita memperbanyak lebih dari hari sebelumnya daripada tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Banyak-banyak berzikir, mentakdiskan Allah, mengagungkan Allah, mulai dari pagi, siang sampai sore, terutama di sore hari yang mana kita bertasyabbuh meniru orang-orang yang ada di padang Arafah. Di padang Arafah mereka berkumpul ba'dal asar, mereka sudah berzikir terus sampai masuk waktu maghrib. Disunnahkan di hari tersebut kita membaca la ilaha illallah lahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan lagi banyak zikir-zikir yang disusun oleh para ulama, isinya adalah zikrullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian insyaallah mudah-mudahan kita dimampukan Allah di hari Arafah kita berpuasa hari Arafah. Berbanyak ibadah, berbanyak kebaikan, dan jauhkan diri kita dari kelalaian. Nah, lalu masuklah nanti malam lebaran. Malam lebaran disunahkan kita menghidupkan juga. Banyak hadis-hadis Nabi menyebutkan tentang khamsa layalin, 5 malam tentang kebaikan. Macam-macam yang disebutkan Rasulullah. Dari 5 itu yang 2 sering berganti. Macam tadi ada hari Asyura, ada hari Arafah. Dalam hadis lain tidak menyebutkan 2 ini. Contoh macam hadis khamsul layalin la turaddu fihi du'a, ada 5 malam tak tertolak doa kata Rasulullah. 5 malam tersebut 3 ini disebut oleh Nabi tapi 2 berganti.
Apa itu yang 3 selalu ada di setiap hadis-hadis Rasulullah tentang khamsa layalin 5 malam, yaitu Lailatul Nisf min Sya'ban, Lailatul Aidain, malam Idul Adha, malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Hampir semua hadis menyebutkan 3 ikut ini. Malam nisfu Sya'ban, malam lebaran Idul Fitri, malam Idul Adha. Adapun 2 ini berganti-ganti sebutannya. Dalam hadis mengenai kemustajab doa, Rasul tidak menyebutkan malam Arafah, tidak menyebutkan malam Ashura, tapi Nabi menyebutkan malam awal bulan Rejab dan malam Jumat. Nah, ketemu kita malam Jumat, malam mustajab doa. Wabillah fadl minallah, alhamdulillah. Malam Jumat ini jatuhnya juga malam Idul Adha. Jadi 2 kemuliaan. Sebab mustajabnya doa kita dapatkan Lailatul Jum'ah wa Lailatul Idul Adha. Maka jangan sampai kita lalai, terutama kepada ummahat, akhwat, ya, ibu-ibu kita yang mungkin malam lebaran biasanya sibuk, repot ngurusi nak lebaran. Kita juga kadang seperti itu, walaupun kesibukan tidak sepadat kesibukan saat Idul Fitri. Nah, disunahkan hidupkan malam itu dengan ibadah, dengan zikir, dengan tilawatul Quran. Kalau mampu khatam Quran, baca wajib silakan, baca maulid boleh, baca zikir apapun boleh. Dan di antara ibadah yang banyak dilakukan oleh salaf, mereka melakukan solat tasbih, solat sunnah tasbih, lalu khataman Quran. Jadi mereka pecinan malam itu untuk menghatamkan Al-Quran, membaca zikir, membaca istighfar, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk yang sangat harus kita jaga pada malam-malam ini, jangan sampai tidak solat subuh dan isya berjamaah. Pastikan, usahakan kalau kita salat isya dan subuh berjamaah. Ini adalah kadar paling tipis, paling kecilnya seorang dikategorikan menghidupkan malam Idul Adha atau malam-malam yang berkah tadi, yaitu dengan menghidupkan, menjalankan salat isya dan salat subuh berjamaah. Ini paling minim, tentu bukan pilihan yang paling minim. Kita hidupkan dengan memperbanyak ibadah. Kalau para salafun salihun, termasuk di kalangan para sahabat, mereka ada yang tidak setiduan dari maghrib sampai ketemu subuh sampai sholat Id. Namun cukuplah indah dan cukup dikategorikan sesuatu yang hebat kalau kita bisa mengambil bagian yaitu mu'dhamul lail. Apa makna mu'dhamul lail? Makna mu'dhamul lail adalah lebih dari separuh malam. Kalau malam itu kita hitung 12 jam misal, berarti katakanlah jam 00 itu adalah separuh malam. Kita lebihkan dari 6 jam ibadah kita. Meleknya kita hitungan dari maghrib sampai ketemu subuh, itu kita melek berzikir ibadah lebih dari 6 jam. Itu tingkatan yang cukup afdal setelah mampu kalau orang menghidupkan sepanjang malam. Nah, mungkin kita tidak mampu menghidupkan sepanjang malam, maka mu'dhamul lail kita usahakan. Kalau kita main hitungan misal dari jam 6 azan maghrib, 7, 8, 9, 10 istirahat atau kelak bangun lagi jam 2 malam, jam 3, jam 4 sampailah masuk subuh, maka lebih dari 6 jam itu kita dapatkan. Atau kalau nak bangun jam 2 dak kuawa, pertahankan sampai jam 11. Dari maghrib sampai jam 11 kita isi dengan ibadah, dengan taat, dengan melakukan hal-hal yang baik. Termasuk yang paling afdal pada malam hari lebaran adalah takbiran. Ya, walaupun ummahat, ibu-ibu di rumah tidak keluar, di rumah lagi masak, lagi apalah, takbiran dibaca. Takbiran disunnahkan, ya, kita baca di malam hari lebaran. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Kalau kita mampu memperbanyak ibadah, perbanyaklah di malam hari lebaran dengan niat ihya'ul lail. Kemudian ikhwan rahimakumullah, berhubungan dengan hari lebaran, hal-hal yang disunnahkan di hari lebaran itu banyak. Di antara tadi yang barusan kita sebutkan takbiran. Takbiran itu ada 2 jenisnya. Ada namanya takbir mutlak, ada namanya takbir muqayyad. Mutlak artinya tidak terikat dengan apapun, sepanjangan waktu kita dibolehkan untuk takbiran. Ini ada di Idul Fitri, ada juga di Idul Adha. Idul Fitri ada, Idul Adha ada. Namun Idul Adha nanti ada tambahan yang namanya takbir muqayyad, takbir yang boleh kita lakukan melampaui batas takbir mutlak, tapi hanya pada waktu-waktu tertentu. Adanya di Idul Adha dan ada di Idul Fitri.
Takbir mutlak mulainya kapan? Dari semenjak terbenam matahari malam lebaran. Jadi insya Allah nih kita bisa memastikan malam lebaran jatuh pada malam Jumat. Begitu maghrib kita puasa kan, buka. Habis buka kita langsung takbiran. Boleh. Sampailah qomat isya salat maghrib. Habis salat maghrib takbiran. Habis takbiran baca wirid zikir salat sunnah, habis itu takbiran lagi takbir sampai masuk isya. Isya kita salat, habis salat isya takbiran lagi terus sampai jam 9, jam 10, 11, 12 silakan. Sampai subuh kita salat, habis subuh takbiran lagi sampai masuk waktu salat Idul Adha. Sampai masuk salat itu dengan imam berdiri di pengimaman untuk mulai salat Id. Nah, itu takbir mutlak. Dari mulai maghrib malam lebaran sampai dimulai sholat lebaran. Adanya di Idul Fitri dan adanya juga di Idul Adha. Nah, Idul Fitri cuma inilah takbiran. Habis sholat Id selesai, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, dak kate takbiran lagi. Selesai tuntas. Itu Idul Fitri. Minta maaf konsen, jangan salah paham. Kaget salah paham, salah sampai. Puji Ustaz Sufi. Ya, ujung-ujungnya padahal kita lagi ngantuk dengan separuh. Nah, Idul Fitri cuma sama itulah takbiran, tidak ada lain. Tapi Idul Adha punya kelebihan tambahan. Apa itu? Namanya takbir muqayyad. Takbir yang kita disunnahkan untuk kita baca tapi sepaket baik, bukan berulang-ulang-ulang di setiap kali selesai sholat. Baik sholat wajib atau sholat sunnah, baik sholat berjamaah ataupun sholat sendirian, termasuk mengqadha sholat, termasuk sholat jenazah, disunnahkan takbiran sepaket. Makna sepaket apa? Jawab jawaban gitu. Imam takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, selesai dijawab oleh jamaah. Lalu imam lagi, jamaah lagi. Setelah itu selesai 3 kali, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, sampai selesai. Selesai sudah, jangan diulangi lagi, cukup sekali. Nah, setiap habis sholat, waktunya dari kapan? Sudah mulai disunnahkan untuk kita yang tidak berhaji dari semenjak ba'da salat subuh hari Arafah. Jadi hari Kamis, hari Arafah itu ba'da salat subuh sudah kita dibolehkan takbiran, tapi satu paket, bukan berterus. Kalau berterus lebaran itu ya sekali baik. Selesai sudah kita wirid segala macam sampailah isyraq, karena tidak ada salat. Isyraq, kalau kita memang salat sunnah isyraq, maka kita disunahkan takbiran lagi boleh. Lalu kita salat duha, boleh lagi. Salat masuk zuhur, salat zuhur takbiran. Habis salat zuhur, imam sebelum wirid, sebelum zikir, sebelum doa, ajaklah jamaah untuk takbiran. Tanggal 9 masuk zuhur, masuk asar. Masih sebatas habis salat, baik salat wajib atau salat sunnah, baik sendirian atau berjamaah. Kebetulan habis asar ada jenazah, misalnya baik, kalau di mana Ustaz Sufi ada jenazah habis asar ya Kamis ya, nanti ngolah nggak percaya. Habis asar ada jenazah, sholat asar itu takbiran, habis jenazah kita takbiran lagi, baru jenazah diangkat. Nah, begitu masuk maghrib itu masuk kembali kepada takbir mutlak karena malamnya malam lebaran. Nah, setelah maghrib malam lebaran takbir tidak terikat dengan sholat, tapi sepanjang waktu silakan bertakbiran sampai subuh. Kalau nanti mampu silahkan. Takbiran disunahkan di rumah, di masjid, di musola, di lorong, di lapangan, di laut, di gunung, di jalan-jalan. Silahkan di mana-mana takbiran, terutama di pasar, di jalan-jalan itu lebih ditekankan memang karena mau untuk menghidupkan syiar. Tapi maaf, dengan etika, dengan adab, bukan cara dengan kita takbiran ngedol gede apa pagar sengguma wong. Ya, hidup kepecem berdega-berdegu, itu cari onar. Itu nyari balak yang seperti itu merusak agama Islam.
email uang kepada kita akan buruk. Ya, takbiran. Konvoi naik motor boleh yang tertib, pakai mobil silakan yang tertib. Itu memang dianjurkan. Di pasar juga takbiran disunahkan. Nah, masuk malam takbiran terus sampai subuh, sampai kumpul di masjid atau lapangan untuk sholat Id. Takbiran sampai khutib itu datang, sampailah saat sholat dilakukan. As-salatul jami'ah, salatul Idul Adha rahimakumullah. Sholat. Begitu sholat, Allahu Akbar selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, takbiran lagi. Beda dengan Idul Fitri. Idul Fitri tidak ada takbiran setelah sholat Id. Idul Adha disunahkan takbiran. Kenapa? Masuk ke takbir bokoyat tadi. Jadi takbiran, iyo takbiran. Kaki kalau sholat duha takbiran lagi. Kebetulan Jumat kita sholat Jumat, habis sholat Jumat takbiran. Takbiran. Sampai kapan takbiran yang setelah sholat ini? Selama jatuhnya 5 hari. Dari hari Arafah subuh dimulai, masuk hari Lebaran, Tasyrik tanggal 11, 12, 13. Terakhir sebelum terbenam matahari, hari Tasyrik. Kalau tadi kita contohkan ba'dal asar kan sholat terakhir kan? Iya. Tapi kalau ada jenazah, maka di hari Arafah, di hari Tasyrik terakhir kita boleh bertakbir lagi karena habis nyolatkan jenazah. Jelas insya Allah. Jadi jangan ragu, silakan takbir di Kamis nanti hari Arafah ba'da subuh. Ya, walaupun masih banyak umum yang nggak paham, komplain. Oi kaget, belum lebaran ini nih. Apalagi kalau tahun ini alhamdulillah kita sama Muhammadiyah, ya, sama yang lain-lain itu bareng. Nah, kadang-kadang tidak bareng, mereka lebaran hari Kamis, kita hari Jumat. Jadi kalau ada takbir Kamis dimarahin, oi kamu ucap Muhammadiyah lebaran. Nah, Muhammadiyah memang salah, dia kan ada pendapat dia. Tapi kami bukan karena lebaran, takbir karena hari Arafah ba'da subuh sudah dimulaikan, disunnahkan. Ya, hakada. Wong yang tak tahu kadang-kadang ribut. Pas imam selesai, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar, Allahu kami nunggu diam. Wih, belum besok. Tak paham, tak ngerti. Kalau ngerti, tak akan seperti itu. Ya, jadi takbir muqayyad itu sudah dimulai min ba'da sholat subuh di hari Arafah. Jelas. Ya. Baik, ma'asyiral ikhwan rahimani rahimakumullah. Kemudian apalagi yang disunahkan di hari Lebaran? Yang disunahkan di hari Lebaran itu diantaranya mandi. Mandi hari Lebaran. Mandi hari Lebaran berbeda dengan mandi sholat Jumat, mandi hari Jumat. Kalau mandi Jumat, pertama beda sebab. Disunnahkan mandi Jumat itu untuk khusus orang yang mau melakukan sholat Jumat. Diniatkan niat mandi hari Jumat, niat mandi sholat Jumat juga boleh. Tapi kalau untuk hari Lebaran, dia disunnahkan mandi bukan khusus untuk yang mau sholat Id. Semua orang yang menjumpai hari Lebaran disunnahkan mandi hari Lebaran. Kalau mandi Jumat karena sholat Jumat, kalau mandi hari Lebaran karena hari Lebaran, bukan karena sholat Lebaran. Jadi semua kita disunahkan mandi, termasuk perempuan yang haid atau nifas, anak kecil yang masih bayi yang belum memayyiz, yang memayyiz, belum mereka tuntutan sholat, belum pacak sholat, dimandikan oleh orang tuanya dengan niat mandi hari Lebaran. Nah, termasuk kita punya orang tua, punya abi, punya ye, punya gede yang sudah uzur, kita mandikan hari itu dengan niat mandi hari Lebaran. Jadi disunahkan secara umum untuk siapapun, lanang, betina, besar, kecil, tua, muda, untuk mandi sunnah mandi Lebaran. Jelas itu. Kemudian waktunya juga beda. Kalau mandi sunnah Lebaran itu mulai dari pertengahan malam. Kalau kita membela jam 00 lewat semenit, maka waktu untuk mandi hari Lebaran sudah kita boleh. Tapi kalau Jumat, mulai waktunya ketika masuk waktu subuh. Adzan subuh baru boleh kita mandi
sunnah untuk Jumat. Waktunya sampai kapan? Jumat sampai selesai salat Jumat. Begitu salat Jumat selesai, mandi Jumat itu. Tapi kalau mandi lebaran waktunya panjang, dimulai dari muntasifil lail, dari malam jam 00 lewat sekian, dan sampai kapan? Sampai terbenam matahari hari lebaran. Jadi kalau kita tadi pagi mandi, lupa niat mandi hari lebaran, teringat habis gumpaan, habis sholat Jumat baru teringat, maka kita disunahkan mandi untuk mandi hari lebaran walaupun sudah lewat waktu dohor. Jelas. Nah sekarang kita dapatkan insyaallah yaumul id, yaumul jum'ah. Maka kita gabungkannya terpaksa melok waktu Jumat. Kalau Jumat kita niatkan di waktu malam sebelum subuh, mandi kita niat mandi hari lebaran dan mandi Jumat, hari lebarannya dapat, Jumatnya tidak dapat. Tapi kalau kita mandi setelah adzan subuh, lalu kita mandi, niatkan, atau setelah salat subuh niat mandi Jumat dan mandi hari lebaran, maka dapat dua-duanya. Karena waktu mandi Jumat dimulai dari adzan subuh. Kalau mandi lebaran dimulai dari malam hari. Jadi kita harus paham tentang ini. Kalau Idul Adha mungkin tidak pulau lagi to padat rumah kita ketika hari lebaran. Tapi kalau hari Idul Fitri, ya, yang tinggal di mana-mana balik galau, kumpul galau. Saya boleh baca. Geser, ya, balik galau. Yang dari mana anak cucu mantu kumpul di rumah, penuh rumah kita. Kamar mandi cuma 2, anggota di rumah 22. Kalau habis subuh baru nak mandi, terkacip ujung Palembang. Jadi mak mana? Mandilah jam 2. Mandi jam 2. Kamar mandi masih kosong, mandi gitu. Mandi niat sunnah mandi hari Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, itu sudah masuk. Nah, sekarang kita boleh melakukan itu digabung. Niat mandi lebaran dan niat mandi Jumat, dengan syarat kalau nak gabung mandinya setelah adzan subuh atau setelah salat subuh silahkan, sebelum salat Id. Kalaupun kita tidak sempat, boleh setelah salat Id mandi hari lebaran, gabung mandi untuk salat Jumat. Jadi jam 11, jam 10 mandi. Sengaja anak tadi belum niatkan mandi hari lebaran, anak belum mandi dari subuh tadi misalnya, anak sengaja mandi untuk lebaran ini setelah salat Id baru mandi, boleh. Karena mandi sunnahnya karena hari, bukan karena salat. Taib ahbab ikhwan rahimani rahimakumullah. Kemudian disunahkan di hari lebaran kita bebersih diri. Mandi tadi sunnah. Terus motong kuku kalau panjang, motong jenggot, motong kumis, motong rambut, apalah, bersihkan kalau badan kita dengan sabun mandi, pakai sampo, harumkan, bersihkan. Itu sunnah ketika hari Jumat dan juga ketika hari lebaran. Jadi dua-duanya dapat kita niatkan karena hari Jumat dan karena untuk salat Jumat dan karena untuk hari lebaran. Cuma di sini ada pengecualian. Sunnah ini tidak disunnahkan bagi orang-orang yang hendak berkorban. Kalau yang nak berkorban, dia sudah arisan lamanya nyetau sapi lah dibeli walaupun masih di kandang. Ya sudah dibeli, maka dari tanggal 1 kemarin Zulhijjah sampai kapan? Sampai korban disembelih, baru disunnahkan motong kuku, motong rambut. Artinya bagi orang yang hendak berkorban itu dimakruhkan, bukan haram, dimakruhkan untuk memotong kuku, motong janggut, motong kumis, motong rambut atau apalah bagian di tubuhnya, kecuali kalau setelah korbannya disembelih. Sekali lagi, makruh, bukan haram. Kalau kita kebetulan nyengok gaya kita jebe-jebe, jenggot berantakan, kumis nutup bebe, kuku pecah kucing. Kebetulan kemarin belum potong kuku lah 2 minggu, masuk 1 Zulhijjah tak boleh potong pula. Nah, jadi apa? Misal, apalagi ummahat punya anak kecil, nyeboi budak kuku panjang, bahaya. Ya. Maka boleh kita rapikan, potong kuku, potong kumis, potong rambut, silahkan. Karena itu sunnah. Tapi kalau ente bisa bertahan, silahkan jangan dipotong sampai selesai korban kita disembelih, baru kita, oh Ustaz pengen anak Ustaz cuma kami nyembelih hari Minggu.
hari Minggu lama ya. Jadi mak mana sudah potong. Potong kuku, rambut segala macam yang kira-kira kita ngerasa risih. Apalagi kalau kumis sudah nyampe nutup bebek, makruh. Potong untuk ngerapi ke beng, habisnya setelah cukur rambut, setelah nyembelih korban baru kita habisi kumis kita. Itu lebih afdal. Jelas insya Allah. Kemudian ikhwan rahimani rahimakumullah, untuk salat Idul Adha disunnahkan lebih pagi dari salat Idul Fitri. Karena di samping ada sunnah salat ini, ada juga sunnah namanya imsak, puasa. Uji wong Palembang, puasa bongong. Puasa bongong. Coba kamu mungkin ada yang jualan di pasar bongong, tanya orang sana. Mak mana sejarahnya pacak disebut puasa bongong itu. Bongong tu pagi hari mentu langsung nyari makan, dapat. Tak tahu kita. Yang jelas itu imsak, sunnah. Disunnahkan di hari Idul Adha, bukan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri sebaliknya, disunnahkan kita makan sebelum pergi sholat Lebaran. Idul Adha disunnahkan imsak, bertahan dari adzan subuh sampai selesai sholat Id, bukan selesai khutbah Id. Ya. Kalau ketemu khotib yang panjang ceritanya, bukanya sejarah dari Nabi Allah Ismail, dari Nabi Allah Ibrahim meninggalkan harimnya, kepanasan sampai ketemu banyu, Nabi Ismail bergenja-genja kaki, itu banyu panjang sampai cerita nak nyembelih Nabi Ibrahim. 7 episode itu. Pacak setengah jam lebih ceramahnya, cerita dia tentang Nabi Ibrahim, panjang cerita. Belum fadailnya, belum apanya. Terkacip tu. Selesai sholat Id langsung boleh dibatalkan. Kalau memang panitia langgar masjid dah ngadokan untuk butur, untuk nyiapkan itu banyu atau apa, gawat dari rumah. Nah, modal ini jadilah sama ke rumah sih kok. Begitu selesai assalamualaikum, assalamualaikum, takbiran kan disunahkan. Anten takbiran, lep makan ke rumah sih kok, banyulah tegak. Itu sunnah. Nah, sunnah melakukan ini imsak dari semenjak adzan subuh sampai selesai sholat Id, bukan selesai khutbah. Maka dari inilah diantara hikmahnya sholat Idul Adha itu dicepat ke lebih pagi dibandingkan Idul Fitri. Untuk apa? Dia antara untuk mereka yang puasa ini. Kesian kalau kita sholat jam 8, khutib ceramah 40 menit, bubar, kita nak makan dah lemah juga uang, nak ninggalkan dah lemah juga uang. 8:30 baru selesai semayang mungkin. Misal 8:15 itu puasanya namanya. Jadi dicepatkan. Jam berapa sholat Idul Fitri? Kami biasa jam 8 Ustaz. Dari zaman dulu ni jam 8 payu. Idul Adha sama be nak apa sama Nabi beda ke? Nabi ngebeda ke? Kalau Idul Adha dicepat ke oleh Nabi, maka cepat ke 7:30. Idul Fitri 7:30, jam 7. Minimal beda seperempat jam jadilah. Idul Fitri jam 7:30, 7:04 Idul Adha. Apalagi sekarang adzan jam 4.40. Lebaran ke 41 baru naik. Kesian, cukup lama. Kalau sempat hamba Allah tadi sebelum subuh ngantem makanan dulu, aman dia. Kalau dia tak sempat makan, tak kati sahur, kesian. Kesian. Nah, itu pertama. Kedua, untuk memperpanjang waktu orang melakukan adhiyah. Semakin cepat dilakukan sholat, semakin cepat kita memulai adhiyah. Walaupun perlu diketahui, nyembelih korban tidak wajib harus setelah sholat. Boleh dilakukan sebelum sholat Id. Boleh. Memang afdalnya setelah sholat Id. Dalam ayat tadi Allah mengatakan fasholli li rabbika wanhar, bukan fanhar. Kalau pakai fa itu tartib, harus yang pertama dulu baru yang kedua. Nah, kalau wanhar dan nyembelih, sepakat ulama mengatakan yang penting sudah masuk waktu, itu sudah lewat waktu isyraq, walaupun belum dimulai sholat Id, nyembelih korban sudah dibolehkan. Contoh baik. Contoh, kan kadang-kadang ada hewan itu tiba-tiba ja'al hal, ada penyakit mulut kuku apa dia ni, tiba-tiba kejang-kejang,
Nak nunggu ke sholat id, mati duluan. Sembelihlah, bismillah Allahu akbar. Sembelih sebelum sholat id. Ini karena ada insiden. Tak kata insiden pun juga boleh. Tak kata insiden juga boleh kita untuk menyembelih sebelum sholat id. Cuma afdalnya ba'da sholat id. Nah, contoh ini kejadian. Ya, hari ini hari Lebaran kali ini Jumat. Ada orang tetap kami pokoknya nak hari Lebaran itulah. Memang ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan afdalnya yang dilakukan oleh umatku di hari Lebaran adalah menyembelih korban. Walaupun kita tahu waktu nyembelih korban itu panjang, dari tanggal 10 Dzulhijjah pagi sampai sebelum maghrib tanggal 13 Dzulhijjah. Panjang waktunya. Dari beda madhab, beda aturan waktu ya. Ini dan madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i memulai dari sholat id tadi atau sebelum sholat id, pagi hari Idul Adha, nyambung sampai tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Terakhir kapan? Sebelum beduk maghrib. Jadi kalau ada sisa sapi, sisa kambing belum disembelih, kambing korban, belum adzan maghrib, sisa 10 menit, cepat ke sembelih. Bismillah Allahu akbar. Selesai nyembelih, sudah putus dua kerongkongan, beduk misalnya, tidak apa-apa, dianggap sah. Walaupun sapinya belum meninggalin, masih tojek-tojek, masih tojek-tojek. Kadang-kadang kepala lah putus mesti jalan dia. Ya, masya Allah. Nah, sudah selesai nyembelihnya. Masalah magingnya terserah. Nak ngulitnya malamnya silahkan. Nah, waktunya panjang nyembelih korban itu. Jadi di antara hikmah memagikan daripada sholat Idul Adha itu diantaranya untuk memberi peluang korban itu lebih panjang. Nah dong hari Jumatnya nyembelih sapi 3. Kami pernah mengalami begitu. Nanya ikhwan yang pengalaman, mereka yang tukang memotong. Tidak apa pusat, cukup waktu insyaallah. Bismillah. Ya, kebetulan hari itu kami biasa menyembelih hari kedua. Hari kedua kebetulan hari Jumat. Nyembelih. Kalau lebaran pertama hari Jumat itu masih mending ikhwan. Ya, walaupun ada pendapat, ada pendapat ini yang dikatakan dalam ilmu fikih, kalau bertemu dua solat yang besar, dua id, Jumat itu disebut hari id juga, lebaran hari id juga, maka boleh menggugurkan Jumatan. Solat Jumat tidak diadakan boleh kalau kita sudah mengadakan solat id. Walaupun ini pendapat, ya, pendapat ulama, ada yang mengatakan dengan alasan ini, ada yang mengatakan tidak dengan alasan boleh. Karena sholat id kita sudah keluar dari rumah, dari mana dulu sholat id itu masjid jami itu siko, masjid jami itu siko, dari mana-mana datang ancap ke situ galau, sholat id di situlah galau, balik terus Jumat mentu lagi ke situ lagi. Ini mungkin memberatkan, ya. Tapi kalau kita masjid, malah langgar sebelah rumah inilah masjid, ya. Kalau tidak kata alasan yang memang darurat, tetap jalan ke Jumatan itu. Ya, kecuali kita kecapean, mungkin misalnya budak jagal, misalnya baik dia sholat id sudah dia kecapean nyembelih sana nyembelih sini kecapean ya, misalnya tidak sholat Jumat, boleh ngambil pendapat itu. Tapi sholat zuhur tetap di jalan ke, bukan berarti Jumat lepas zuhur dah digawe ke, ya. Nah, tapi kalau memang itu biar sekedar kita tahu hukum, ada memang pendapat yang seperti itu. Kalau ketemu Lebaran, hari Lebaran itu Idul Fitri itu tanggal 1 Syawal, bukan Lebaran kedua, bukan. Lebaran pertama 1 Syawal, atau Idul Adha, Lebaran Idul Adha. Maka boleh tidak mengadakan Jumatan. Boleh, bukan dianjurkan. Kalau boleh itu boleh, beda dengan disunahkan. Pahami makna boleh sama dianjurkan. Kalau dianjurkan berarti disunahkan. Kalau boleh, sekedar boleh-boleh saja. Jadi tinggalkan mungkin lebih afdal. Ada yang mengatakan khilaful aulati kalau tidak digawekan lebih afdal. Tetap ada ke Jumatan. Cuma itu kondisi memang kadang-kadang kesibukan lebaran dengan keadaan bla 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 bla, orang mungkin capek, ya. Apalagi kalau masuk Jumat nih, misal nih Jumatan nyembelih korban, masjid itu ngotot naik Jumat tulah. Di halaman masjid tulah, tempat orang pakai motor, tempat pakai mobil, tempat segala macam di situlah. Bis nyembelih kotor, darah segala macam. Nak Jumatan, mau masuk masjid pun risih, susah segala macam. Bolehlah mungkin dijadikan dalil untuk tidak ngadakan Jumatan tadi. Kalau sampai kondisinya seperti itu. Tapi kalau ada madkhal pintu-pintu lain masuk, ya ngapa nak tidak sholat Jumat, tetap jalankan itu lebih afdal.
Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Kemudian salatul Id, salat Idul Adha, Idul Fitri. Idul Adha, ayyuhal ummahat, ubabat, akhwat, dan para hadirin sekalian, itu dalam hukum syariat lebih afdal dari salat Idul Fitri. Cuma kita banyak menggampangkan, bahkan tak salat Idul Adha tak apa-apa. Kalau Idul Fitri kita kejarnya. Padahal Idul Adha itu lebih afdal menurut pandangan ulama dibandingkan Idul Fitri. Kenapa? Alasan yang paling banyak diungkapkan adalah karena Idul Adha dia ada dalil secara naklinya dua, dari Quran dan dari hadis Rasulullah. Rasul ngajak orang untuk solat Idul Adha. Kemudian ada perintah dari Al-Quran yang tadi kita sebutkan, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika itu menunjukkan adalah solat Idul Adha, wanhar adalah sembelih korban. Sementara Idul Fitri cuma dalil dari hadis Rasulullah, tidak ada hadis dari dalil dari Quran. Nabi melakukan, Nabi mengajak orang untuk melakukan, tapi dalil Qurannya tidak ada. Nah, dari situ dikatakan lebih afdal. Nah, balik juga afdal dan lebih afdal masalah takbiran tadi. Takbir mutlak di Idul Adha dan Idul Fitri ada. Pahala takbir mutlak Idul Fitri lebih besar daripada takbir mutlak Idul Adha. Kenapa? Dia cuma waktunya sempit sedikit, itulah maka harus kita manfaatkan, pahalanya lebih panjang, lebih besar dibandingkan takbir mutlak Idul Adha. Baik. Salat Idul Adha disunnahkan berjamaah. Dewean boleh. Nah, ini ummahat, ubabat, kadang-kadang kamu sibuk di rumah nyiapkan segala macam, anak lah mandi, laki lah mandi, bahkan mereka lah pergi ke masjid, kita masih berasap badan. Ya. Lalu kita tak solat Id, jangan, tetaplah solat Id, solat dewean. Solat Id boleh, solat dewean. Ada gewang berjamaah. Tapi Ustaz kami ini dah hafal, galak-galak dah hafal, lupa galak takbir, dah apa-apa, dah makin takbir 7 kali boleh, dah makin takbir 5 kali boleh, solat cak solat sunnah biasa juga boleh. Oke, kita jelaskan lebih tentang caranya solat Id itu. Ma'asyiral ikhwan rahimani rahimakumullah. Afdalnya berjamaah, dewean boleh. Masuk waktu dari kapan? Semenjak masuk syuruk, masuk waktu isyraq, masuk waktu duha, sampai kapan? Sampai masuk waktu zuhur. Sepanjang itu waktu kita boleh sholat Id. Jadi kalau model ada orang ketiduran atau ada kesibukan apa yang membuat dia sibuk, tak sempat dia nak sholat bersama orang kebanyakan di masjid, di musola, di lapangan, lalu dia bangun tidur katakanlah jam 10, maka jam 10 bangun, mandi, niat mandi lebaran, berpakaian yang rapi, sholat Id. Sholat Id jam 10 boleh, jam 11 boleh, jam setengah 12 masih boleh. Yang penting belum masuk waktu zuhur, belum ketemu namanya waktu istiwa. Waktu istiwa itu beberapa menit sebelum adzan zuhur yang tak boleh kita sholat. Jadi boleh kita lakukan di jam berapa be. Tak berjamaah boleh. Cuma yang membedakan antara sholat Id dilakukan berjamaah dengan sendirian. Kalau berjamaah disunahkan setelahnya ada khutbah. Walaupun berjamaah cuma 3 gitu, disunahkan salah satu berdiri khutbah. Kalau sholat Idul Fitri Idul Adha dewean sendirian, tidak disunahkan khutbah setelahnya. Tahu kenapa? Katik yang dengarnya. Ya, ente sholat dewean, habis ente khutbah, megang tongkat pula pucuk ranjang. Cucu tengok, anak tengok, no, apa abang kami cak ini jadi, heboh. Kalau ada hobi viral dengan kamu, jadi tidak disunahkan kalau sholat dewean. Nah, khutbah Id itu afdalnya seperti khutbah Jumat, tapi tidak harus. Bagaimana maksud seperti khutbah Jumat? Dibuat 2 kali khutbah. Khutbah pertama, khutbah kedua. Rukun-rukun apanya dipakai seperti rukun khutbah Jumat. Sekali lagi, ini hukum pertama sunnah, ditiadakan sama sekali boleh, walaupun kita sholatnya berjamaah. Sholat berjamaah kita, kebetulan hujan deras, khotib tak datang, sampai kita sholat masih belum datang juga.
Jadi mak mana nih? Sholat sudah, khutbah belum? Sudah, baca doa, bubar balik. Atau misal khotib nggak bagi, aku nak baca datang, belum sholat. Apakah kita bubar tak sholat? Sholat tetap lakukan walaupun khutbah dakah. Beda dengan Jumat. Kalau Jumat khutbah itu wajib karena syarat sahnya Jumat diawali dengan 2 khutbah. Kalau Id tidak. Tak kata Ustaz, kami tak pacak nak khutbah pacak Jumat. Tapi kalau ceramah biasa pidato pacak, ya sudah siapa? Pak IT ni lah. IT biasa megang mic ni. Tegak IT, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan aidin wal faizin, jemaah sekalian, minta maaf lahir batin. Hari baik, bulan baik, mari kita maaf-maafan, saling kunjung mengunjung, ada dosa saling memaafkan. Mudah-mudahan hari ini berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Jadilah sekedar menjalankan sunnah. Khutbah dengan satu khutbah, khutbahnya alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim, khutbah, tapi sekali, tak makin 2 kali juga boleh. Khutbahnya cuma sekali, tidak 2 kali, tak 2 khutbah, sekali juga boleh. Kadang-kadang ada orang sekali khutbah, dah denyuk je bangku khutib tadi. Jadi khutib dah duduk. Nah, duduk antara 2 khutbah dalam khutbah Id itu sunnah. Karena 2 khutbah pun hukumnya sunnah. Ma'asyal ahbab rahimakumullah. Kemudian disunnahkan khutbah kalau Idul Adha, ingat ya. Selesai Idul Fitri pun sama. Selesai solat, tidak harus langsung khutib naik mimbar. Baca doa dulu. Setelah doa baru Bilal tegak menyampaikan bahawa saya sebentar lagi khutib akan naik mimbar menyampaikan khutbah Idnya. Maka oleh karena itu dengarkan, simak dengan baik-baik. Jangan nambahi. Siapa yang berkata-kata maka solat Idnya sia-sia. Kata hadisnya. Kalau nambahi. Dengarkan dengan baik, jangan ada yang ngomong walaupun mencegah saudara itu, walaupun mencegah orang lain itu berkata-kata. Siapa berkata-kata ketika khutib Id sedang menyampaikan solat khutbah lebaran, maka solat Idnya menjadi sia-sia. Dak kata hadisnya. Kalau menghimbau untuk ansitus mau bagus, boleh dengarkan dengan seksama, tapi jangan maki ada ancaman. Siapa yang ngomong ketika khutib Id sedang menyampaikan maka solat Idnya sia-sia. Tidak. Karena hukum Id ini khutbahnya cuma mimbabul etika wal adab. Dengar, jangan ngobrol. Jadi kalau khutib lagi macam kita lebaran Idul Fitri, kadang-kadang ketemu orang lama, baru ketemu pas assalamualaikum warahmatullahi, khutib naik mimbar, kawan sebelah ngeluh katakan, "Oi Jul, kau lupa apa sama aku?" "No, Din, apa kabar?" Khutib lagi khutbah. Kawan berpelukan, "Oh, jatuh kaki rumah." Dosa dah? Tidak berdosa. Tapi kalau sholat Jumat jangan. Untuk Id boleh. Khutbah sunnah kalau berjamaah. Afdalnya di masjid atau di musola. Jangan langsung di lapangan. Kalau tidak cukup baru lagi ke lapangan. Illa kecuali kalau untuk menghidupkan syiar. Misal kita ni minoritas, sekeliling kita ni wong non muslim galau. Kalau kita juga langgar di masjid, dak kejingoan Islam ni banyak. Kita bentang sepera, bentang apa sejadah, bentang tikar, hidupkan di lapangan. Biar orang tengok umat Islam tu ada, umat Islam tu banyak syiarnya ditampakkan, itu boleh. Tapi afdal hukum aslinya solat Id bukan di lapangan, tapi di masjid atau di surau atau di langgar. Di rumah boleh, di kamar boleh, di gedung boleh, di lapangan futsal boleh, dimanapun boleh. Wa ju'ilatul ard masjidan wa tahuran, kata Rasulullah. Salah satu khususiyah aku dan umatku, Allah jadikan dimanapun muka bumi Allah itu tempat untuk beribadah. Beda dengan agama lain. Agama lain harus ibadahnya di tempat ibadahnya nih, di kanisa, di gereja, di kuil. Kita tidak. Di mana boleh kita sholat, di toko boleh, di warung boleh, dimanapun boleh. Tapi lebih afdal di masjid dan di musholah tadi. Ikhwan rahimani rahimakumullah. Kemudian sholat Id sunnahnya khutbah pertama ditambahkan takbir 7 kali. 7 kali ini tidak termasuk takbiratul ihram. Jadi pas mulai istau tagarabu wa'tadilu, rapi sudah kalau Allahu Akbar. Nah ini belum masuk 7. Ini takbiratul ihram. Selesai takbiratul ihram jangan langsung takbir, baca doa iftitah sunnah. Doa iftitah disunahkan untuk semua solat, baik wajib, baik sunnah, baik dewan, baik berjamaah, kecuali sikok solat jenazah yang tidak disunnahkan baca doa
iftitah. Baca dari iftitah, selesai dari iftitah baru Allahu Akbar. Maka disunahkan seluruh makmum kecuali betina untuk mengangkat suara. Seluruh jamaah laki-laki disunahkan melok mengangkat suara. Betina jangan mengangkat suara. Allahu Akbar. Kita kami apalagi kalau memang itu syiarnya ada orang kafir. Kami itu Allahu Akbar. Megip dengan suara imam, suara itu tak apa-apa. Tapi jangan salah, bukan macam kami tadi solat jenazah. Solat jenazah makmum jangan melok teriak. Ya, imam be Allahu Akbar, makmum cukup Allahu Akbar. Solat jenazah. Kalau solat Id, makmum imam jatuh kuat-kuat kecuali perempuan. Betina tidak disunahkan mengangkat suara, apalagi bihudurir rijal ajnabi. Di situ ada laki-laki yang bukan mahramnya, jangan mengangkat suara. Ya, Ustaz, boleh tak kami betina mentu juga solat ke masjid Kelanggar? Boleh kalau tidak takut fitnah. Kalau kamu mentu jadi teropongan mata lanang-lanang, sambil muter kepalanya. Carinya niat semain sebelah mana biji itu, dia pacak ketemu lagi. Jadi fitnah namanya ini, haram. Apakah kita rela diri kita jadi sebab orang bermaksiat? Tentu tidak. Ya, salatlah di rumah lebih afdal. Kalau ada kumpulan betina sama betina ngadakan, ya boleh kita kumpul di situ. Tapi keluarnya kita pun diperhatikan, bakal timbul fitnah tak? Kami betina sama betina salat Ustaz. Ya alhamdulillah cantik. Tapi dari rumah kamu salat tadi jadi fitnah tak? Kalau kamu bakal melewati wong lanang banyak bakal nyingok kalau keadaan kita, jangan. Di rumah lebih afdal. Salat Id. Allahu Akbar 7 kali selesai baru baca Fatihah. Selesai Fatihah baca surat, apal sabihis pokok silakan. Setelahnya rakaat kedua baca hal ataka seperti sholat Jumat. Tidak apal silakan baca surat apapun boleh. Kul ya kulhu boleh, jangan jadikan alasan gara-gara sholat gara-gara tidak apal surat. Ya. Baca apa yang kita baca. Selesai sujud, rukuk, tunduk, lalu tegak lagi rakaat kedua. Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar tegak dari bawah ke pucuk ini belum masuk hitungan 5. Ya, belum masuk hitungan 5. Sunnahkan Allahu Akbar. Nah, selingi antara takbir dan takbir baca bagiatus sholihah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar sampai 5 kali. Selesai baru kita lanjut surat Fatihah ayat sampailah selesai salam. Nah, takbir 7, takbir 5 ini hukumnya sunnah. Kalau imam lupa jangan dimarahi. Sering kejadian Masjid Agung berapa kali Masjid Agung lu dah sembarang wong dipilih jadi imam tu ulama senior, kiai senior biasanya. Ya. Ada yang lupa. Begitu solat pertama muka Allahu Akbar. Coba cerita Allah, perhatiannya dia rakaat pertama tu. Pas rakaat kedua, semangat, saking semangat, begitu tegak Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung baca Fatihah. Rami di belakang, subhanallah, subhanallah. Padahal tak apa-apa, tak dibaca. Masih mending, ini lupa ni. Ada yang kurang sikap, teriak kurang. Baru 6 imam tadi. Imam baru 6 kali langsung Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Makmum yang lain bingung. Habis mengapa kata semua? Aku ngitung 6 baru dia tu. Kurang sikap. Subhanallah. Jangankan kurang sikap, lupa ni ada apa-apa. Dilupakannya pun boleh. Mendung hari ni. Mau baju bagus segala. Nak mulai tes. Nak baca Allahu Akbar. Habis baju. Tak usah pakai takbir, baca Fatihah, selesai Fatihah, kul ya kulhu jadilah. Selamatkan jemaah kamu di masjid tu aman yang lapang ini kesian. Ya, kada ikhwan. Baik, masyaallah bab rahimahullah. Salat Id ya di waktunya boleh sampai mendekati zuhur. Kalau mandinya boleh sampai ba'da zuhur sampai mendekati sampai masuk maghrib. Takbir yang tadi sudah kita bahas. Kemudian disunahkan di hari lebaran ya kita bersilaturahim. Ya, jangan puasa di tanggal 10, 11, 12, 13. Itu hari yang diharamkan. Ada 5 hari yang diharamkan dalam setahun. Tanggal 1 Syawal hari Idul Fitri, tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, 13. Ini diharamkan.
kecuali ada satu keadaan bagi orang yang haji, tapi ini pembahasan bab haji. Ya, nanti ada mereka dibolehkan mengambil bagian ini kalau macam itu. Ya, yang jelas kalau untuk kita kebanyakan tidak dibolehkan puasa. Jangan puasa walaupun itu kami lebih biasa Senin Kamis ustaz. Kemarin Arafah kami 9 puasa. Nah ini Senin nak puasa lagi kami ni rasanya cak manalah kalau dak istiqamah tu. Allah ni kau tak boleh. Jangan tekat. Jangan Ahmad. Ya, tak boleh. Tanggal Senin tu tanggal 3, tanggal 12. Ya, tanggal 12, 10. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Nah, tanggal 13. 13 hari hari tasyrik. Tak boleh puasa. Jangan puasa. Termasuk orang yang puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu mulai tanggal 13, 14, 15. Setiap bulan kita puasa 13, 14, 15. Nah, ini sekarang bulan Dzulhijjah mana? Tetap puasa tidak? Ulama mengatakan tetap puasa, tapi 13 jangan dipuasai. Ngambil 14 sama 15 dapat fadilah Ayyamul Bid. Ada sebagian mengatakan di qada yang 13 ditambahkan hari yang ke-16. Hari yang ke-16 walaupun itu pendapat yang lemah. Jadi cukup 14, 15 baik. Wallahu a'lam bissawab. Masyaallah bab rahimakumullah. Mungkin saya bisa kami sampaikan pada petang hari ini, mudah-mudahan berkah dan manfaat untuk kita galau-galau. Dan mudah-mudahan Allah panjang umur kita dalam sehat walafiat dalam taat kepada Allah. Bagi yang belum puasa berjolah, dak pacak nian puasa, usahakan hari tarbiyah, dak pacak juga hari Arafah, jangan sampai dak puasa. Untuk puasa sudah kita sepakat karena kita tahu hari ini ada ke-6, lebaran hari Jumat, maka hari Arafah hari Kamis. Mengenai zikir Arafah, ya silahkan. Kalau kita nak melok nyamuk ke dengan sano, silahkan. Tapi kalau kita nak melok dengan sini, ya artinya ba'dal asar. Ya, kalau mengadakan ba'da zuhur atau ba'da waktu duha ngapun nyamuk dengan yang di Mekah, ya silahkan. Tidak ada larangan berzikir di Arafah itu nak pagi siang sore boleh. Ya, cuma yang kita tahu seperti di Tarim itu sendiri di Hadramut, mereka melakukannya ba'dal asar. Yang pada dasar memang di hari Arafah ba'dal asar. Kebetulan memang matlak Yaman sama Saudi itu biasanya sama. Asar di Mekah sama asar di Tarim juga sama. Jadi kita ngambil di sini asar juga. Ya bagus. Ya. Oh tapi kami nak nyamukkan yang usahakan beda 4 jam. Jadi dia maju ke 4 jam. Yang sama dengan di Arafah sana. Ya kalau ketemu harinya sama. Kalau ketemu harinya tidak sama, ya inti hari Arafah dia sudah lebaran. Ya, tak pacak juga. Jadi tetaplah melok Arafah ba'dal asar, ya sudah cantik. Sekali lagi yang nak melok ada ngadakan ba'da zuhur, ada ngadakan duha, silahkan. Disunahkan zikir banyak-banyak kapanpun kita mampu lakukan. Ba'dal asar tak pacak, ambillah waktu duha tak pacak, saya rasa ba'da zuhur. Wallahu a'lam bissawab. Masyaallah bab rahimakumullah, untuk majlis Senin depan berhubung masih ayyamut tasyrik, ya kita masih diliburkan. Jadi mulai Senin depan kita libur insyaallah. Besok-besoknya kita jalan. Nah, untuk majlis malam ini jalan tetap, besok juga tetap jalan. Untuk hari Rabu majlis diwaspada diliburkan. Hari tarwiyah. Ya kemungkinan kita banyak yang puasa, sibuk nak persiapan lebaran juga. Jadi untuk hari Rabu tolong saling sampai ummahat akhwat, baik yang majlis ba'dal asar ataupun ba'dal maghrib diliburkan. Besok tetap ada insya-Allah ba'dal maghrib di Kampung Maro, ba'dal isya di Mushola Al-Ikhlas. Hari Rabu libur. Jadi Senin libur, minggu depan Rabu libur, minggu depan ada insya-Allah taala. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر
وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد تحصي الصحب والحمد لله بالبدء والتناهي فاتح الظهر وصلى الله عليه وسلم ورسول الله إلى حضرة النبي فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تقبل الله منكم